मरण मनुसा सूर्या हक है, जो होए मरह परवानो। सूर्य से ही आगे आखी है, दरगह पावै साची मानो। गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब का बहुत बहुत स्वागत है जी विरसा चैनल ते, जिथे आप जी अलग अलग विषयों के संबंध दे विच अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ वेखते हो तो नाल दे नाल सानू बहुत ज़्यादा प्यार बख्शते हो। दास प्रभजोत सिंह अज आप जी के सन्मुख सिख पंथ का एक वो इतिहास लैके सामने आया हाँ, जिसका दर्द जिस समय भी इस संताप नूं याद करते हाँ तो साडे मन दे विच हमेशा वलवले उस संताप दे लई दौड़ते हैं। सन 1984 सिख इतिहास दे विच एक वो साल है जिस साल दे विच पंथक हालातां दे विच एक बहुत वड्डी तेजी आई ते पंथ दे हिरदियां नूं अज भी उस साल जद भी चेते आउंदा आ तो पंथक हिरदे जोश दर्द ते पीड़ दे नाल हमेशा ही अपने दर्द नूं संभालदे ते तरफदे रहिंदे ने, क्योंकि सन 1984 एक साल ही एक ऐसा सी जिस समय इस देश की रूपरेखा दे विच, इस देश के कानूनिक व्यवहार दे विच, इस देश के संविधानिक व्यवहार दे विच ते पंथक धिरां दे विच अगर गल करिए, पंथक धिरां दे विच, पंथ दी सिरमौर जथेबंदियां दे विच, पंथक हिरदियां दे विच, सारियां दे विच एक तब्दीली देखण नूं मिली। वो की तब्दीली सी, किस तरह का संताप सी ते की हंडाया साडे गुरसिखां ने, इस बारे ही असी विचार करन जा रहे हैं। विरसा चैनल कश्मीर की हमेशा ही ये कोशिश रहिंदी है कि तुहानूं सिख इतिहास के महान सोमियां दे नाल, सिख इतिहास के नाल जोड़िया जाए, तां जो साडी नवीं पीढ़ी जिस इतिहास ते अज खड़ी है कुछ ये ना हो जाए कि असी उस इतिहास नूं इतना अखियों ओहले कर दईए कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वह इतिहास साडे जहनां तो, साडे दिमाग तो, साडे हिरदियां तो एकदम लुप्त हो जाएगा। सो इस संबंध दे विच विरसा चैनल ने साल 2020 दे विच एक उपराला किया। उस उपराले के तहत आप जी ने जून 1984 के समूह घटनावां नूं एक सीरीज़ रूप दे विच ते एक दिन के इतिहास नूं विरसा चैनल ते वेखिया। 1 जून तो लेके तकरीबन 8 जून ते 10 जून तक के इतिहास नूं, इस पूरे इतिहास नूं आप जी के सन्मुख एक सीरीज़ रूप दे विच रखिया सी, जिसका नाम खूनी पत्रे सी। अजे भी जेकर आप जी उस सीरीज़ नूं वेखना चाहुंदे हो तो इत्थे आई बटन ते क्लिक करके तुसीं उस सीरीज़ नूं वेख सकदे हो। उहदी प्लेलिस्ट आई बटन ते तुहानूं मिल जाएगी ते नाल डिस्क्रिप्शन दे विच भी उस प्लेलिस्ट की लिंक हैगी है। तो इस साल आपां फिर तो यह यतन किया है कि जितना हो सके असीं अपनी तरफ तो तुहानूं उस दर्द ने नाल जोड़ सकीए जिस दर्द की पीड़ अज भी साडी अखियां सामने ने। अज भी वो बजुर्ग अखां, अज भी ऐसे परिवार जिन्हां दे घर दे जियां नूं उन्हां दे सामने कतल कर दिता गया, जिन्हां दा घर दा जी सचखंड श्री हरमंदर साहब दर्शनां लई गया सी पर उत्थों वापस एक कफन दे विच वापस आया। पंथक धिरां दे विच ऐसी तब्दीली ते पंथ दे विच जो भी हालात उस तो बाद बने, क्यों वापरिया, किस तरह वापरिया ते अगे की हो रहा है, उस कारण आओ इस सीरीज़ दे विच उहनूं वेखांगे। साडी कोशिश रहेगी तुहानूं वध तो वध जानकारी दे नाल जोड़ीए ते एक एक इतिहास दे उस लम्हिਆਂ नाल तुहानूं जोड़ीए, क्योंकि इतिहास बनाया नहीं जाता, सिरजिया जाता है। तो सिरजण वाले नूं जदों उहदी अपनी ही कौम भुला देवे तो उस कौम तो वड्डा देणदार इस दुनिया दे विच कोई नहीं हुंदा है। सो साडी कोशिश रहेगी कि तुहानूं उन्हां मरजीवड़ियां दे कुर्बानियां दे नाल तुहानूं जोड़ीए ते नाल दे नाल आप भी कोशिश करांगे कि उन्हां दे इतिहास तो रूबरू होईए। सीरीज़ नूं शुरू करन तो पहलां ਜਿਹੜੇ मेरे वीर भैन अज इस चैनल ते नवे आए ने, आप जी विरसा चैनल नूं सबसक्राइब करो। तुहानूं इत्थे कश्मीर के सिखां दा विलक्षण इतिहास, कश्मीर सिख सरगर्मियां, पंथक गतिविधियां, सिख पंथ का इतिहास, गुरबाणी के महान फलसफे तो आप जी इस चैनल तो जाणू होवोगे। हर किसी वीर भैन की यही आशा है कि सिख इतिहास ते अपने नौजवानों नूं सिख इतिहास के नाल जोड़ के सिੱਖੀ सिद्धांतों तो रूबरू करवाइए। नाल दे नाल वधेरे जानकारी के लिए आप जी साडे इंस्टाग्राम ते सानू फॉलो कर सकते हो ते नाल दे नाल सानू फेसबुक उपर
ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਤਨਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੜਕਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕ੍ਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦਾ ਗਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਮਨੂਵਾਦੀ, ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੁੜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੇਵਲ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਪੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਾਂਸ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ।
कामागाटा मारू मोर्चा गुरु का बाग, साका ननकाना साहिब, मोर्चा गंगसर जैतो, ये सारे ही मोर्चे इस गल की गवाही भरते हैं कि सिखां ने किवें अपने खून का एक एक पतरा इस देश नूं आज़ाद कराउण दे विच लगा लिता सी। ते उस कुर्बानियां दे सदका भी एक इस दिन सामने आया जिस वक्त अंग्रेज़ां ने हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दो मुल्क सिरजने कबूल कर दिते। ते उस तो उपरंत सिखां अगे भी ये तजवीज़ धारी सी कि तुसी भी अपने अपने मुल्क तुसी भी लै लवो ते अपने मुल्क दे विच रह के कौम दी तरक्की करो। पर किरती सिखां नूं ये नहीं पता सी कि जिहड़े उन्हां दी अगवाई कर रहे ने उन्हां दी सोच किस सोच दे नाल मिली हुई सी। सन 1947 इस देश ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹਾਸਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 97% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। सरदार कुलबीर सिंह जी कौड़ा जिन्हां दी एक बहुत वड्डी रचना ते सिख भी निकलिया गया, अज पंथक धिरां नूं पढ़न की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो अपनी किताब दे विच पंडित नेहरू ते गांधी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इन्हां दोवां चतुर चलाकां ने सिख पंथ दे वो लीडर जिहड़े कि किसी कलमबंद इतिहास दे नाल मिले जुले नहीं सन, उन्हां नूं बिलाउण फसलाउण दे विच बिल्कुल कामयाब हो गए। क्योंकि नेहरू जिन्ना गांधी वर्गे लोग बिल्कुल पढ़े हुए सन। सरदार कुलबीर सिंह जी कौड़ा इत्थे तक लिखते सन कि साडे अपने जिहड़े लीडर सन वो तो एक मास्टर घुआण जोगे ही सन। सो गल यही सी, नेहरू और गांधी की सोच उस कट्टरवादी ते ब्राह्मणवादी सोच का ही एक रूप सी जिन्हों कि वो इस देश दे विच लियाउण की कोशिश पहलां तो करते आ रहे सन। मोहनदास करमचंद गांधी जिहड़ा कि भावें देश दे विच एक अलग सिद्धांत सी, पर उहदे किरदार नूं वेख के जां उहदे अंदरले रूप नूं वेख के उहदे इतिहासकार भी यही दसदे ने कि इहदा अंदरला रूप सिखां प्रति भावना जां फिर माइनॉरिटीज़ प्रति भावना गांधी दी की सी। सो इहो कुछ होया। दूसरे पासे मुहम्मद अली जिन्ना हाईली एजुकेटेड बंदा जिहड़ा कि भावें धर्म तो कट्टर मुसलमान तो नहीं सी, पर ਉਹਦੀ सोच ਉਹਨੂੰ इस तक ले चुकी सी कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ कट्टरपंथी की गुलामी नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस गल नहीं ਦਾ फायदा चुक के ही उस इंसान ने अपना मुल्क बनाने की तजवीज़ गोरियां सामने रखी जिहड़ी कि पूरी भी हो चुकी सी। सन 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ देश ਤਾਂ आज़ाद हो गया, पर नेहरू की ਉਹੀ सोच जिस दे विच तथाकथित लीडर झुलस गए सन। ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਰਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਰੇ ਬੂੜ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਢਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। 10 ਸਾਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਿਆ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇਵਾਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਕਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਨ 1977 ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਵਕਤ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਸਨ 1978 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ
ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।